प्यारे बच्चों, अज असी पाठ 5 सिहारी मात्रा वाले शब्द करांगे। बच्चों देखो, एक किसकी तस्वीर है? हाँ जी, सिर दी। सिर किवें लिखांगे जी? ससे सिहारी सी, रारा सिर, सी र सिर। हाँ जी, एक किसकी तस्वीर है? मिर्च दी। मम्मी सिहारी मी, रारा चचा मिर्च। एक इसकी तस्वीर है हिरन दी। हाँ जी, ही र न हिरन। हाँ जी, एक ही है जी, पता तुहानू? टिफन। हाँ जी, पढ़ांगे जी टी फ न टिफन। हाँ जी, ये तस्वीर है गिरज दी। असी इसनू पढ़ांगे गी र च गिरज। गिरज बच्चों एक पंछी हुंदा है। ये तस्वीर है किताब दी। हाँ जी, इसनू पढ़ांगे की ता ब किताब। बच्चों तुहाडे इस पन्ने ते सिहारी मात्रा दी मुहारनी भी दिती है, पढ़िए जी। सी, ही, की, खी, गी, की, ची, छी, जी, ची, टी, थी, डी, टी, टी, थी, दी, ती, नी, पी। हाँ जी बच्चों, तुसी भी ये मुहारनी इसे तरीके नाल पढ़ियो। बच्चों हुण असी सिहारी वाले शब्द लिखांगे। रच मिर्च। मम्मी सिहारी मी, रारा चचा। की बन गया जी? मिर्च। ही र न की बनिया? हिरन। हाही नू सिहारी ही, रारा नन्ना की बन गया जी? हिरन। हाँ जी बच्चों, अगे है टिफन। टिफन के सिहारी टी। हाँ जी, फफा। फफे दे पैर च बिंदी पेगी बच्चों। नन्ना किताब। किताब। कक्के सिहारी की। पहले कक्के दे अगे सिहारी पावांगे, फिर तत्ते नू करना पावांगे। किताब। की बन गया जी? किताब। जो हुणे घर दे काम दी वारी। तुसी अपने पाठ 5 दे ये शब्द पढ़ने भी हन अते कापी ते लिखने भी हन। बच्चों मुहारनी पढ़नी ना भुल्लियो। प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल। तुहाडा अज दी क्लास विच स्वागत है। अज आपां पहली जमात दे गणित विषय दे पाठ 2 दे बहु विकल्पिक प्रश्न, जिन्हां नूं MCQ टाइप प्रश्न कहंदे हन, हल करांगे। बच्चों साडा पहला प्रश्न है, 12 नंबर डब्बे तो पहला डब्बा किहड़ी संख्या वाला होवेगा? ऊड़ा 17, आड़ा 16, ईड़ी 18 अते ससा 11। बच्चों सानू 3 संख्यावां 10, 12, 13 दित्तियां गईयां हन। आओ हुण आपां संख्या पट्टी की सहायता नाल 12 तो पहलां वाली संख्या पता करिए। सब तो पहलां आपां दित्तियां संख्यावां नूं संख्या पट्टी ते दर्शाइए। 10, 12, 13। बच्चों असी वेखते हाँ कि 12 तो बिल्कुल पहला संख्या 11 है, इसलिए 12 नंबर डब्बे तो पहला डब्बा 11 नंबर संख्या का होवेगा। इसलिए असी ससा 11 उत्ते सही का निशान लगावांगे। बच्चों साडा दूजा प्रश्न है, विचकारली संख्या पता करो। ऊड़ा 17, आड़ा 18, ईड़ी 19, ससा 16। बच्चों असी
ਸੰਖਿਆ 18 ਅਤੇ 20 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਪੱਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 18 ਅਤੇ 20 ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਪੱਟੀ ਤੇ ਦਰਸਾਈਏ। 18 20 ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਖਿਆ 18 ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ 20 ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਖਿਆ 19 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਈੜੀ 19 ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਊੜਾ 14, ਆੜਾ 20, ਈੜੀ 16 ਅਤੇ ਸੱਸਾ 13। ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਰ ਊੜਾ ਵਿੱਚ 14 ਬਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਰ ਆੜਾ ਵਿੱਚ 20 ਬਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਰ ਈੜੀ ਵਿੱਚ 16 ਬਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਰ ਸੱਸਾ ਵਿੱਚ 13 ਬਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਦੱਸੋ 14 ਬਿੰਦੀਆਂ, 20 ਬਿੰਦੀਆਂ, 16 ਬਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ 13 ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, 13 ਬਿੰਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੱਸਾ 13 ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੱਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 18 6 4 9। ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਪੱਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਪੱਟੀ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ 18, ਫਿਰ 6, ਤੀਜੀ ਸੰਖਿਆ 4, ਚੌਥੀ ਸੰਖਿਆ 9। ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖਿਆ 4 ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 4 ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। 4 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 6। 4 ਅਤੇ 6 ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 9 ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 18। ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਕ੍ਰਮ ਹੈ 4 6 9 18। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਈੜੀ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਈੜੀ ਉੱਤਰ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। Good morning, class 1. I hope you are studying very well. Today, we'll do an activity. We will choose the incorrect picture for the given letter. Let's do this activity in your notebook. Look here, children. We are given the letter N and our friend Teddy has some pictures in the pocket. Let's match the pictures with the letter N and choose the incorrect picture. Look here. It's the picture of net. N, net. Yes, it's the correct picture. N, net. Next is, it's the picture of a nail. N, nail. It's also correct. Now, let's have another picture. Look here. It's the picture of a nest. N, nest. It's also correct. Now, let's see the another picture. It's owl. Owl. So, it's the incorrect picture for the letter N. We will place it
back. Take it back, Teddy. So, this is the incorrect picture. Let's revise. N. N says no. No. Net. No. Nail. No. Nest. Well done, children. Look here, children. Let's play again. It's R. R. R says R. And the teddy has some pictures in its box. Let's match the pictures with the letter and find the incorrect picture. So, this is the picture of a rope. Rope. It's the correct one. Rope. Next is, look here. It's the picture of orange. Orange. It's incorrect for the letter R. We will give it back to Teddy. Now, let's see the another picture. Yes, it's rose. 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 It's the correct picture. Now, let's see the another one. Yes, children, it's rat. 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 It's the correct one. So, the incorrect picture was orange. Let's put it back in the pocket. Now, it's the letter P. P. Let's see the pictures in the pocket and choose the incorrect picture. It's pen. Yes, children, it's the correct picture. Next is, look here, it's peacock. Well done, children. It's also correct for the letter P. Let's see the another one. It's a rose. Rose. It's incorrect for the letter P. So, we will give it back to Teddy. Now, let's see the another one. Yes, it's parrot. It's also correct. Now, the incorrect picture is rose. We will give it back. P says pen. Peacock. Parrot. It's time for homework. Choose the incorrect picture for the given letter. Give your best. Keep learning. Bye-bye. ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਸੌਖੀਆਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਆਲੇ ਭੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਜਾਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ। ਨਾਂ ਹੈ ਜਾਗੋ। ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰਾ, ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰਾ, ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਮਿਟਿਆ ਹਨੇਰਾ। ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰਾ, ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਮਿਟਿਆ ਹਨੇਰਾ। ਆਲਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਜਾਗੇ, ਰੌਣਕ ਹੋਈ ਲਾਗੇ ਜਾਗੇ। ਆਲਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਜਾਗੇ, ਰੌਣਕ ਹੋਈ ਲਾਗੇ ਜਾਗੇ।
ਪਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਹਾਲੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਪਾਲੀ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਹਰ ਘਰ ਫੇਰਾ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰਾ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਵਾਹ ਪਈ ਚੱਲੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੇ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਵਾਹ ਪਈ ਚੱਲੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੇ ਜਾਗੋ ਹੁਣ ਸੌ ਲਿਆ ਬਥੇਰਾ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਵੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਵੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਅਵੇਰਾ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰਾ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਮਿਟਿਆ ਹਨੇਰਾ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰਾ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਮਿਟਿਆ ਹਨੇਰਾ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰਾ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਮਿਟਿਆ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਗਣਿਤ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 70 ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, 18 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 38 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਏ? ਚਲੋ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। 10 20 30 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ਅਤੇ 56 ਰੁਪਏ। ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਏ ਹਨ? 56 ਰੁਪਏ। 18 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 38 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੁਪਏ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰੁਪਏ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਕਦੀ ਇਹ ਨੋਟ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਇਹ ਨੋਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 18 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 38 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 18 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 38 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, 56 ਰੁਪਏ। ਇਹਨਾਂ 56 ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 38 ਰੁਪਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੁਪਏ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਰੁਪਏ ਘਟ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਟਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। 56 ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, 18 ਰੁਪਏ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ 56 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 18 ਰੁਪਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਫਿਰ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। 56 ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, 38 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਤੱਥ ਤੋਂ ਘਟਾਓ ਦੇ ਦੋ ਤੱਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 18 ਵਿੱਚ 38 ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 56 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 56 ਵਿੱਚੋਂ 38 ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 18 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 56 ਵਿੱਚੋਂ 18 ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 38 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 72 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 24 ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, 96। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ 96 ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 72 ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, 24। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ 24 ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 46 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 49 ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, 95। ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? 95 ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 95 ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ 46 ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, 49। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 70 ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। Hello children, today we will do exercise on page number 56. In this exercise, we will read the following words of vowel sound I. Let's read. Bip, lit, fin, bit, kit, tin, lip, pin, 6. Bin, zip, pit, nip, sit, tip. Now we will place these words with their proper pictures. Let's start. Children, here we have some words and pictures related with the words. Let's take the first word. It is bin. Now, let's find the picture of bin. Yes. Let's find where is bin. Yes. Here is the picture of bin. It is bin. 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 6. Our next word is 6. And let's find the picture of 6. Yes, here is the picture of 6. 6, 6, 6, 6. Let's move to the next word. It is kit. Now children, tell me, where is the picture of kit? Where is kit? Yes, you are right. Here is kit. It is kit. 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 Nip. It is nip. Where is nip? Yes. Tell me, where is nip? Yes. Nip. 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 Moving to our next word, bip. Now, let's find the picture
Where is Bip? Yes, here we have some pictures. Yes, here is the picture of Bip. Bip, Bip. Finn. Now, where is Finn? Yes, here is the picture of Finn. Finn, 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 Finn. Let's move to the next word. It is lit. Now, let's find the picture for the word lit. Where is lit? Yes, here we find the picture. It is lit. Lit, lit. Lip. And children, find where is lip? Where is the picture of lip? Here is the picture of lip. It is lip. Lip, lip. It's time for your homework, children. I have done some words for you. Your homework is to complete the exercise. Thank you. Have a nice day. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਮਾਤ ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ 9 ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਝੂਟੇ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 44 ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਪੈਰਾ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਰਾ ਪੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਉਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ। ਚੂਹਾ, ਖਰਗੋਸ਼ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਝੂਟੇ ਲਈਏ। ਖਰਗੋਸ਼ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਹੈਂਡਲ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੈਡਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਚੂਹਾ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਾਈਕਲ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਤੇ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਪਈ? ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਟਰ ਉੱਤੇ, ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ, ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਪੈਰਾ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਰੇ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਪੈਰੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਪਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਨੰਬਰ ਆੜਾ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਕੁੱਤਾ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ 4 ਉੱਤਰ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ, ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ, ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੈਰੇ ਦੀ ਇਹ ਲਾਈਨ, ਚੂਹਾ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੱਚਿਓ ਸਹੀ ਉੱਤਰ, ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ ਈੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਚੂਹਾ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉੱਤਰ ਹਨ ਚੂਹੀ, ਚੂਹੇ, ਚੂਹੀਆਂ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ ਘੋੜੀ, ਉਵੇਂ ਚਾਚਾ ਦਾ ਚਾਚੀ, ਮਾਮਾ ਦਾ ਮਾਮੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਚੂਹਾ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਉੱਤਰ ਨੰਬਰ ਊੜਾ ਚੂਹੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਜਿਵੇਂ ਮੇਲਾ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਝੂਟਾ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ, ਝੂਟੀ, ਝੂਟਿਆਂ, ਪੀਂਘ ਜਾਂ ਝੂਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਠਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਚਨ ਬਦਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਲਾ ਤੋਂ ਮੇਲੇ, ਪੱਤਾ ਪੱਤੇ, ਤੋਤਾ ਤੋਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਝੂਟਾ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਉੱਤਰ ਨੰਬਰ ਸੱਸਾ ਝੂਟੇ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਹਨ, 4 ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ? ਬੱਚਿਓ, ਬਿੱਲੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੱਚਿਓ 4 ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 1 2 3 4 ਵਾਰ ਹੈ। 4 ਵਾਰ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 4 ਗੁਣਾ 2। 4 ਗੁਣਾ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4 ਦੂਣੀ 8। तो बच्चों पहला उत्तर है 4 दूनी 8। 4 बिल्लियां दियां 8 ਅੱਖਾਂ ਹਨ। दूजा सवाल है एक खरगोश ਦੇ 2 ਕੰਨ ਹਨ। 5 ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੱਸੋ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ 2 ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਓ 2 ਕੰਨ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਵੀ 2 ਕੰਨ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਵੀ 2-2 ਕੰਨ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 2 ਇੱਥੇ 5 ਵਾਰ ਹੈ। 5 ਵਾਰ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 5 ਗੁਣਾ 2। 5 ਦੂਣੀ 10। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 5 ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਦੇ 10 ਕੰਨ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ 5 ਦੂਣੀ 10। ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਦੀਆਂ 4 ਲੱਤਾਂ ਹਨ। 3 ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹਨ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਦੀਆਂ 4 ਲੱਤਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਮੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ 4 ਲੱਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਤੀਜੇ ਮੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ 4 ਲੱਤਾਂ ਹਨ। 3 ਵਾਰ 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 3 ਗੁਣਾ 4। 3 ਗੁਣਾ 4 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 3 ਚੌਕੇ 12। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 3 ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਲੱਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ 3 ਚੌਕੇ 12। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ 3 ਪੱਤੀਆਂ ਹਨ। 8 ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ 1 2 3 ਪੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਪੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 3 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੈ 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ਵਾਰ 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 8 ਗੁਣਾ 3। ਤੇ 8 ਗੁਣਾ 3 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 8 ਤੀਆ ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ 24। 8 ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ 24 ਪੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ 8 ਤੀਆ 24। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀਪ ਦੇ 4 ਟਾਇਰ ਹਨ। 5 ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਕ ਜੀਪ ਦੇ 1 2 3 4 ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਦੇ 4 ਟਾਇਰ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 4 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੈ 1 2 3 4 5। 5 ਵਾਰ 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 5 ਗੁਣਾ 4। 5 ਗੁਣਾ 4 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 5 ਚੌਕੇ 20। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ 5 ਚੌਕਾ 20। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੀਪ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਇਰ ਹਨ? ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਪ ਦੇ 4 ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ 2 ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਇਰ ਹਨ? 4 ਤੇ 2 6 ਟਾਇਰ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਕਾਰ ਇੱਕ ਜੀਪ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਇਰ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਇਰ ਹਨ? 4 ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਪ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 4 ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 2। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਇਰ ਹਨ? 4 4 8 ਤੇ 2 10 ਟਾਇਰ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 80 ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। Hello dear students, today my topic is for class 3, lesson number 4, The Clock, My Friend. We have already learnt some words from the picture. Today we will frame some sentences with the help of picture. Okay, let's start. Students, look at the picture and tell me, what do you see here? Yes,
Yes, there is a clock. You can see a clock. Students, we can write down, there is a clock. There is a clock. Okay? Clock. What else do you see in this picture? Yes? Tell me. Can you see its frame? Yes? Wooden frame, right? So, write down. It has wooden frame. It has wooden frame. Okay? Wood with en, wooden frame. Okay? What else do you see here? Yes? 3 hands. 1, 2, 3. So, we can write it down. It has 3 hands. It has 3 hands. Okay? We can also write down. It tells us about hours, minutes and seconds. Okay? It tells us about hours, minutes and seconds. Okay? What else do you see in this picture? Yes? A pendulum, right? A pendulum is there. So, we can write down. It has a pendulum. It has a pendulum. Okay? Students, let's revise these sentences. There is a clock. It has wooden frame. It has 3 hands. It tells us about hours, minutes and seconds. It has a pendulum. Students, we have learned these 5 sentences about this picture. Okay? Now it's time for your homework, and your homework is to write down these sentences in your notebooks. Okay? Thank you. ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸੁਆਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਠ 4 ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ ਬਣੀਏ ਵਫਾਦਾਰ ਭਾਗ ਈੜੀ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇहद ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਦਿਲ ਉਦੋਂ ਗਾਣੇ ਜਿਹੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਐਤਬਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋੜਾ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਸਦਾ ਸੀ ਤੋਲੀਏ, ਈਰਖਾ ਤੇ ਵੈਰ ਦਿਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਚੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਚੱਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਹੈ
ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। प्यारे विद्यार्थियों, चौथी जमात का 11वां पाठ मेरे निशाने जो एक कविता है, आज असी उसका आनंद माणांगे। ये कविता दर्शन सिंह अवारा द्वारा लिखी गई है, जिस विच एक छोटे बच्चे की गल की गई है कि उसके की सुपने ने, उसने अपनी जिंदगी विच किहड़े निशाने मिथे हुए ने, वो वड्डा होके की बनना चाहता है। बच्चों, तुहाडे भी तो सब दे अपने अपने सुपने होने ने ते तुसी भी तो निशाने मिथे होने ने कि तुसी वड्डे होके की बनना है, जिवें डॉक्टर, इंजीनियर, फौजी, वकील जां फिर कुछ होर। बच्चों, एक गल दा हमेशा ध्यान रखना कि जिंदगी विच किसी भी मंजिल नूं पाउणा असंभव नहीं हुंदा, बस लोड़ हुंदी है सख्त मेहनत, सच्ची लगन ते जज्बे दी। ते आओ फिर बिना देर कीतिਆਂ मेरे निशाने कविता दा आनंद माणीए। हर बच्चे दे मन अंदर अणगिणत वलवले उठदे हन, बथेरा कुछ करन नूं उहदा मन लोचदा है, बस सही सेध मिलनी चाहिए है। निशाना तो हर बच्चा मिथ सकता है, कुदरत वालों हर बच्चा गिफ्टड हुंदा है, बस कईयां दे गिफ्ट पै के नहीं खुल सकते सारी उम्र। असीं यही करिए, भावें मापे हो के ते भावें अध्यापक हो के, बस बच्चे दे मन दे अरमान प्रगट होण दईए, फिर वेखियो बच्चा किवें दसदा है अपने निशाने। मैं भारत दी शान बनांगा, मैं भारत दी शान बनांगा, मैं भारत दी शान बनांगा, मैं भारत दी शान बनांगा। भावें अज हाँ छोटा बच्चा पर मैं कदे महान बनांगा। मैं भारत दी शान बनांगा, मैं भारत दी शान बनांगा। करके मन दे नाल पढ़ाई, उच्ची उच्ची विद्या पाके, पूरी भरमी मेहनत करके, सूझ वधा के ज्ञान वधा के, सूझ वधा के ज्ञान वधा के, मैं चंगा विद्वान बनांगा। मैं भारत दी शान बनांगा, मैं भारत दी शान बनांगा। विच रहसन देश मेरे दे हद्दां बन्ने, तक्केगा ना मेरे हुंदियां कोई मेरे भारत बन्ने। मैं फौजी कप्तान बनांगा, मैं भारत दी शान बनांगा, मैं भारत दी शान बनांगा। सौंप देगी जो कम मैनू भारत माता योग बना के, वही मेरा धर्म बनेगा, तोड़ चढ़ा सा तन मन लाके। मैं चंगी संतान बनांगा, मैं चंगी संतान बनांगा, मैं भारत दी शान बनांगा, मैं भारत दी शान बनांगा। सबना अंदर झूठियां ने सब जाता पाता, उड़ जाने ने मैनू तक के ऊंच नीच ता छूता छाता। मैं ऐसा तूफान बनांगा, मैं ऐसा तूफान बनांगा, मैं भारत दी शान बनांगा, मैं भारत दी शान बनांगा। मैं भारत दी शान बनांगा, मैं भारत दी शान बनांगा, मैं भारत दी शान बनांगा, मैं भारत दी शान बनांगा। प्यारे बच्चों, तुसी इस कविता नू वार-वार याद करन दा अभ्यास करना है, अपने माता पिता ते भैन भरा नू सुनाउणी है। प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल। बच्चों, जिवें कि तुसी जानदे हो, साडा अध्याय 3 भिन्नात्मक संख्यावां चल रहा है
ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 1/3 ਅਤੇ 3/4 ਪਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਅਮਨ ਹੈ। ਅਮਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ 3 ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਮਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੇਬ ਸੀ। ਅਮਨ ਨੇ ਸੇਬ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਸੇਬ ਦੇ 3 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 3 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1/3 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1/3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1/3 ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੀਟ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ 3 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1/3 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 1/3 ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, 1/3। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, 3 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 1/3 ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰੇ ਨੇ। ਤੇ 1/3 ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, 1/3। ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗ, ਜਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 3। ਤੇ 3 ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਰ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 1। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੰਸ਼। ਬੱਚਿਓ, ਅਮਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਕਲੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 4 ਹਿੱਸੇ ਸਨ। ਅਮਨ ਨੇ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਆਪ ਖਾ ਲਏ ਤੇ 1 ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਮਨ ਨੇ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ 4 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਖਾਧੇ। ਬੱਚਿਓ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਜੇਕਰ 4 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਵਰਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3/4 ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, 3/4। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਇਤਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਬਰਾਬਰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਬਰਾਬਰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਵਰਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 3/4। ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, 3/4। ਕੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗ, ਇਸ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 4। ਤੇ 4 ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਰ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 1 2 3। ਤੇ 3 ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ, ਹਾਂਜੀ, ਅੰਸ਼। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ 1/3 ਅਤੇ 3/4 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 3 ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ 4 ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ 3/4 ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਨੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਓ। Hello dear students, today
we will discuss commands. Are you ready? Let's start. Sit properly. Here, the teacher is commanding the student to sit properly. Look at these pictures. Student is sitting properly. Right? Keep your books on the table. Here, the teacher is commanding the student to keep your books on the table. Okay? Open the window. Here, the teacher is commanding the student to open the window. You can see that in the picture, the student is opening the window. Right? Look at your book. Here, the teacher is commanding the student to look at your book. You can see that in the picture, the student is looking at his book. Okay? Make a line. Here, the teacher is commanding the students to make a line. Here in this picture, you can see all the students are standing in a line. Make a line. Okay? Write on the blackboard. Here, the teacher is commanding the student to write on the blackboard. Dear students, you can see that in the picture, the student is writing on the blackboard. Okay? Stand up. Here, the teacher is commanding the student to stand up. Look at these pictures. Stand up. Okay? Go to your seat. Here, the teacher is commanding the student to go back to your seat. Students, you can see that in the picture, the student is going back to his seat. Right? Now, dear students, let's revise all the commands once again. Okay? Sit down properly. Keep your books on the table. Open the window. Write on the blackboard. Look at your book. Stand up. Go back to your seat. Students, I hope you have enjoyed the class, and now it's time for your homework. And your homework is to practice these commands. Okay? Practice these commands at your home. So give your best and have a nice day ahead. विषय हिंदी कक्षा 4 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आ की मात्रा के वाक्यों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। बच्चों, इस चित्र को देखो। यह शाम है। शाम के हाथ में किताब है। वह पढ़ रहा है। वह अपना पाठ याद कर रहा है। शाम को अनार बहुत पसंद है। प्रिय छात्रों, जो भी इस चित्र के बारे में कहा गया है वह सभी वाक्य हैं जो कि शब्दों से मिलकर बनते हैं। अतः सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। आज हम आ की मात्रा के वाक्यों का पठन करेंगे। बच्चों, आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें में पृष्ठ संख्या 48 पर आ की मात्रा के वाक्य दिए गए हैं जिन्हें आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, इस चित्र में एक लड़की है जिसका नाम है आशा। आशा क्या कर रही है? आशा
खाना बना रही है। उसने खाने में क्या क्या बनाया है? खाने में उसने दाल और चावल बनाए हैं। आइए दिए गए वाक्यों को पढ़ने का अभ्यास करें। आशा उठ, नहाकर आग जला, आग पर दाल चढ़ा, दाल बनाकर चावल बना। अब दाल चावल खा, खाना खाकर आम खा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। इस बार आप भी मेरे साथ पढ़ो। आशा उठ, आशा उठ, नहाकर आग जला, नहाकर आग जला, आग पर दाल चढ़ा, आग पर दाल चढ़ा, दाल बनाकर चावल बना, दाल बनाकर चावल बना। अब दाल चावल खा, अब दाल चावल खा, खाना खाकर आम खा, खाना खाकर आम खा। अब इस चित्र में देखो क्या है? यह कमला है और उसके साथ उसके मामा जी हैं। उसके मामा जी उसके लिए क्या लाए हैं? माला और बाजा। तो आइए वाक्यों को पढ़ने का अभ्यास करते हैं। कमला इधर आ, मामा आया, माला लाया, बाजा लाया, माला पहन, बाजा बजा। एक बार फिर से अभ्यास करते हैं। इस बार आप भी मेरे साथ पढ़ो। कमला इधर आ, कमला इधर आ, मामा आया, मामा आया, माला लाया, माला लाया, बाजा लाया, बाजा लाया, माला पहन, माला पहन, बाजा बजा। बाजा बजा। बहुत अच्छे बच्चों। आशा है कि आप सभी आ की मात्रा के इन वाक्यों को पढ़ना सीख गए होंगे। तो आप सभी इन वाक्यों को अपने घर में किसी बड़े को पढ़कर सुनाएं। साथ ही गृह कार्य में इन्हीं वाक्यों को अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर लिखाई में लिखें और अपने अध्यापक जी को उसका चित्र भेजें। धन्यवाद बच्चों। शब्द चा, अर्थ खुशी। प्यारे बच्चों, नानके जाਣ ਦਾ ਚਾਅ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अगला शब्द पैंडा, अर्थ राह। सुंड ने काफी राह तय कर लिया सी। अगला शब्द ठाठा मारदा, अर्थ पानी दियां छल्लां दा ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਠਣਾ। प्यारे बच्चों, समुंदर विच पानी ठाठा मारदा है। अगला शब्द मुसाफिर, अर्थ यात्रा करन वाले। गर्मी दियां छुट्टियां विच बहुत सारे लोकी यात्रा ते जांदे हन। अगला शब्द हूंज, अर्थ इकट्ठा करना। बच्चों, कहानी विच हल्दी ने पत्तियां नू हूंज लिया सी। अगला शब्द बुहारी, अर्थ झाड़ू। अगला शब्द पणेवी, अर्थ भांजी। भैन दी कुड़ी नू पणेवी कहंदे हन। अगला शब्द झोंका लाउणा, अर्थ चूल्हे विच बालन पाउणा। मां ने रोटी बनाउण लई झोंका लाया। अगला शब्द हथ वटाउणा, अर्थ सहायता करनी। प्यारे बच्चों, सानू पढ़ाई करन लई एक दूजे दा हथ वटाउणा चाहिदा है। अगला शब्द लड़, अर्थ चुन्नी दा किनारा। चुन्नी दे किनारे नू लड़ भी कहंदे हन। अगला शब्द मोह, अर्थ प्यार। प्यारे बच्चों, सानू मोह नाल रहना चाहिदा है।
ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖੜਾ। ਅਰਥ ਔਖਾ। ਸੁੰਡ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੂਹੇ ਸੂਹੇ। ਅਰਥ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ। ਸੂਹੇ ਸੂਹੇ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੁੜਨਾ। ਅਰਥ ਚੁਭਣਾ। ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਪੁੜ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਤਕਾਲਾ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲੱਪ। ਅਰਥ ਇੱਕ ਹੱਥ ਭਰ ਕੇ। ਮਾਮੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਪ ਕੇ ਬੇਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੁਲਾਹਾ। ਅਰਥ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੁਲਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ। ਸ਼ਬਦ ਚਾਹ। ਅਰਥ ਖੁਸ਼ੀ। ਪੈਂਡਾ ਰਾਹ। ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਠਣਾ। ਮੁਸਾਫਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੂੰਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਬੁਹਾਰੀ ਝਾੜੂ। ਪਨੇਵੀ ਭਾਂਜੀ। ਝੌਂਕਾ ਲਾਉਣਾ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਪਾਉਣਾ। ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ। ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਲੜ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ। ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਵਿਖੜਾ ਔਖਾ। ਸੂਹੇ ਸੂਹੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ। ਪੁੜਨਾ ਚੁਭਣਾ। ਤਕਾਲਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਲੱਪ ਇੱਕ ਹੱਥ ਭਰ ਕੇ। ਜੁਲਾਹਾ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਮਾਤ 5ਵੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਪਾਹਜ ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਪਾਹਜ ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਆਪ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ 2, 3, 5, 7। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਖੁਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ 48 ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ 48 ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਲਗਾਇਆ। ਦਰਖਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ 48 ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਖੰਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 48 ਦਰਖਤ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 2 ਅਤੇ 24 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿੱਤਾ ਅਤੇ 24 ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ 2 ਅਤੇ 12 ਹੋ ਗਏ। 12 ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ 2 ਅਤੇ 6 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿੱਤਾ ਅਤੇ 6 ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ 2 ਅਤੇ 3 ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਚਿਓ, 48 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 48 ਕੋਲ 2 ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 3 ਵੀ ਅਪਾਹਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 24, 12 ਅਤੇ 6 ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ 48 ਦੇ
ਗੁਣਨਖੰਡ ਪਤਾ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 48 ਦਾ ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 48 ਦਾ ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 48 ਦਾ ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, 48 ਦੇ ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦਰਖਤ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, 48 ਦਾ ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 48 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੰਡੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਆਇਆ 24। 24 ਨੂੰ ਜੇਕਰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਆਇਆ 12। 12 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਿਆ ਉੱਤਰ ਆਇਆ 6। 6 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਿਆ ਉੱਤਰ ਆਇਆ 3। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਉੱਤਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਚਿਓ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ 1 ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਖਿਆ 1 ਦਾ ਕੇਵਲ 1 ਹੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਲਈ 1 ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪਾਜ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, 48 ਦਾ ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸੇ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆ 90 ਦਾ ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। 90 ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਪਾਜ ਸੰਖਿਆ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਿਆ, ਭਾਗਫਲ ਆਇਆ 45। 45 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 15। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਗਫਲ ਆਇਆ 5। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਆਇਆ 1। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ 1 ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਚਿਓ, 90 ਦਾ ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 5। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦਰਖਤ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਭਾਗ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਏ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello dear students, today I have very interesting topic for you. We will discuss about homophones. Homophones are words that have same pronunciation but different spelling and meaning. Let's read some pair of words. Sun, sun, sea, sea, sail, sail. Next words are cell, cell, two, two, week, week, heel and heel. Now let's learn more about each pair of words. First word is S-O-N, son. Son means a male child. My son loves to play. Another word is S-U-N, sun. It is a big star. Look, the sun is shining brightly. Next pair of words is sea and sea. Now look at this picture.
This is the picture of a sea. SEAC, which is a water body. And here SEEC means to look at something. Here in this picture, the boy can see the stars. Next words are SAIL, sail, and SALE, sail. Have a look at this picture. The wind helps the yacht to sail in the sea. Next word is SALE, sail. And here this flower pot is for sale. We can buy this beautiful flower pot. Okay? Can you tell what is this? Yes, this is a cell. CELL, cell. Another word is SELL, cell. Look at this picture. Here, a man is selling cakes to earn money. Moving further, next is two. TWO, two. It is a digit. There are two girls. There are two girls. And next word is TO, two. It is a preposition. Look, the girl is going to school. Right, children? Next word is week. WEEK, week. It means a period of 7 days, Monday to Sunday. Next word is WEAK, week. Look, here in this picture, an old man is lying on a bed as he is sick and weak. Moving towards next pair of words, HEEL, heel. It is a part of a shoe. The heel of my shoe is long. Now notice this picture. The boy has put band-aid to heal the wound. Heal means to cure or recover. That's all for today. Revise this topic and try to make sentences from these words. Thank you. कैसे हो आप हिंदी की पाठ्य पुस्तक से कहानी और कविताएं पढ़ चुके हो। आज हम रोहन से मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे। प्रिय बच्चों, रोहन और रीमा शाम को सैर करने जाते हैं। इनके साथ इनके दादाजी और दादी जी भी होते हैं। ये दादा और दादी जी के साथ सैर करते हैं और आपस में खूब बातें भी करते हैं। रोहन और उसके दादाजी पुरुष हैं, रीमा और उसकी दादी जी स्त्रियां हैं। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि रोहन और उसके
दादाजी। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रीमा और उसके दादी जी। चलो अब देखते हैं रोहन के घर में और कौन कौन है। रोहन के पिता, माता, रोहन का भाई और बहन है, और रोहन के चाचा, चाची, उनका लड़का और लड़की भी रहते हैं। इनमें पिता, चाचा, भाई और चाचा का लड़का पुरुष है, जिन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, और माता, चाची, बहन और चाचा की लड़की स्त्रियां हैं, जिन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। बच्चों, हम रोहन के घर किन किन से मिले थे? दादा, पिता, भाई, चाचा, चाचा का लड़का, दादी, माता, बहन, चाची और चाचा की लड़की से मिले थे। इनमें दादा, पिता, भाई, चाचा और उनका लड़का पुरुष हैं, जिन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। दादी, माता, बहन, चाची, लड़की स्त्रियां हैं, जिन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। इस प्रकार दादा का स्त्रीलिंग दादी, पिता, माता, भाई, बहन, चाचा, चाची, लड़का का स्त्रीलिंग लड़की है। रोहन के घर बैल और गाय भी है और बकरी और बकरा भी है। रोहन को मोर और मोरनी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन रोहन शेर और शेरनी से डरता है। आप भी डरते हो ना शेर से? और रोहन घोड़ा घोड़ी से भी डरता है। इनमें बैल, शेर, घोड़ा, मोर, बकरा पुल्लिंग है, गाय, शेरनी, घोड़ी, मोरनी, बकरी स्त्रीलिंग है। मोर का स्त्रीलिंग मोरनी, शेर, शेरनी, बकरा, बकरी, घोड़ा, घोड़ी। बैल का स्त्रीलिंग गाय है। बच्चों, अब छुट्टियों में नाना नानी के घर जाते हो ना, तो बताओ वहाँ पे कौन कौन रहता है? नाना नानी रहते हैं, मामा मामी रहते हैं, उनका बेटा और बेटी रहते हैं, और उनके घर के पास आदमी और औरत रहते हैं। इनमें नाना, मामा, बेटा, आदमी पुल्लिंग है। नानी, मामी, बेटी, औरत स्त्रीलिंग है। इस तरह नाना का स्त्रीलिंग नानी, मामा, मामी, बेटा, बेटी, आदमी का स्त्रीलिंग औरत है। बच्चों, ये था व्याकरण का भाग लिंग बदलो। ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। आपने इनका सही मिलान करना है, जैसे मामा, मामी। इस तरह बाकी शब्दों का भी सही मिलान करना है। धन्यवाद। बहुत ही सत्कारयोग अध्यापक साहिबान ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ 6ਵੇਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। 6ਵੇਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ। ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ ਕੀ ਆ? ਨਈਆਂ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਈਆਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਵਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਨਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਵਾਵੇ ਵਾਲੇ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਅੱਖਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਲੈਣੀ ਆ, ਉੱਪਰਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਖਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਧਰਲੇ ਹੱਥ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੇਖਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਲਗਭਗ 33%, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਅੱਖਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ, ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਤੋਂ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਵੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਵਾਵਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੋਂ ਹਲਕੀ ਜੀ ਉਭਾਰ ਵਾਲੀ ਕਰਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਈਆਂ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ ਨਈਆਂ ਅੱਖਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੀ ਰੇਖਾ ਤੇ ਆਹ ਰੇਖਾ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 33% ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗੁਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਚੁੱਕ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਧ ਤੋਂ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਰੇਖਾ ਲਾਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਹਦੀ ਸੇਧ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਰੇਖਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਖਰ ਨਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਈਆਂ ਅੱਖਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ 6ਵੇਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।